Good morning, guys. And only 8 members are there. Sorry, only 7 members are there. CR, are you there? CR, Miruna running. Post in the group. Inform them to join Java class fastly. ప్రీవియస్ క్లాస్ కి ఎంతమంది వచ్చారండి? ప్రీవియస్ క్లాసెస్ కి దీనికి ముందు ఓఎస్ డిపిఎంఎస్ జరిగినట్టున్నాయి కదా, మరి ఇప్పుడు 10 నాయే 2 అకౌంట్స్ ఉన్నాయి అంటే 10 మెంబర్స్ ఇప్పుడు జాయిన్ అయింది.
మార్నింగ్ క్లాస్ కి ఎంతమంది వచ్చారండి? ఏంది వాళ్ళు అసలు రాలేదు జనాలు? ఈ క్లాస్ కి రావట్లేదా? మార్నింగ్ నుంచి లేరా? ఏరియా కనీసం 11 మంది వచ్చింది. కనీసం హాఫ్ మెంబర్స్ కూడా లేరు. ఇంకా జావా క్లాస్ బోర్ కొట్టింది వీళ్ళకి. ఏం అడ్రస్ లేకపోతేను వరుసగా 3 క్లాసులు పెట్టింది సార్, అందుకే సార్. అవును, 10 నిమిషాలు బ్రేక్ ఉంది కదా ఈ మధ్యలో క్లాస్ కి. ఫోన్ ఛార్జింగ్ ఉండాలి కదా సార్. ఫోన్ ఛార్జింగ్ ఉండాలిగా అంటవా? మీరు వేరే అదర్ ట్యాబ్స్ అయ్యి ఓపెన్ చేయకుండా ఓన్లీ జూమ్ పెడితే సరిపోద్ది ఛార్జింగ్ బ్రహ్మాండంగా. ఇప్పుడు మేము వరుసగా 3 క్లాసులు చదువుతున్నాము, అదే చేస్తాం. మాకు సరిపోలేదు, మీకు సరిపోవట్లేదా? ఎవరో లోకల్ బాయ్ అంట. అబ్బో, ఇవాళ ఏంది మన వాళ్ళు యాక్టివ్ లేరు. సరే మనం స్టార్ట్ చేస్తున్నాం, వాళ్ళే జాయిన్ అవుతారులే, నో ప్రాబ్లం ఎట్. Now see, today we are going to see the deadlocks in Java threads. Previous classes we have seen how to create threads, how to run multiple threads. Okay, next we have seen how to implement the synchronization between the threads, how to achieve synchronization between the threads we have seen in the previous classes. Now today we have to see a small concept called deadlock in Java threads. What is this deadlock? Can anybody define what is the deadlock? Deadlock ni ela define chesukochandi? Simply, how can we define the deadlock? We can define a deadlock as a situation in which two or more threads are blocked in waiting state. Okay, 2 or more threads are blocked continuously in waiting state. That situation is called a deadlock. ఇది మనకి అర్థం అవ్వాలంటే ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం అండి. నిన్న మనం చెప్పుకున్నట్టుగానే printer and white papers are there, A4 papers and printer are there to take printouts. Okay, we want both printer and the A4 sheets, rendu resources kavali. Okay, 2 persons are there, student 1 is there, student 2 is there. Immediately I have given the permission, student 1 has taken the printer, student 2 has taken the A4 sheets. Okay, one person has taken printer, one person has taken the A4 sheets. Now the first person has printer, he is waiting for the A4 papers. The second person have the A4 papers, he is waiting for the printer. The first person will not release the printer until A4 papers have arrived. The second person will not release the A4 papers until printer is allocated. వీటికి printer వచ్చేదాకా పేపర్స్ ఇవ్వడు, వాటికి పేపర్స్ వచ్చేదాకా printer ఇవ్వడు. ఆ సిచ్యువేషన్ ఏమంటాం? It is called deadlock. They are permanently locked with one another. One person is locked with the other person. Okay, like that, whenever we have 2 or more threads are there and they have blocked in waiting state for each other, that situation is called a deadlock. Clear? Okkasari diagrammatic ga chudandi ikkada. He given that one in the form of a diagrammatic form. Thread X is there, thread Y is there. 2 resources are there, A, B. 2 resources A, B are there. Thread X and Y both wants A and B. Okay. ఈ యారో మార్క్స్ ఉండండి. థ్రెడ్ 1 X ఏం చేసిందంటే ఫస్ట్ రిసోర్స్ ఏ అడిగి ఏ తీసుకుంది. ఈ లోపల థ్రెడ్ Y ఏం చేసింది? ఇట్ హ్యాస్ టేకెన్ రిసోర్స్ B. While thread X is taking A, thread Y is taking resource B. After taking resource A, thread X is waiting for the resource B. After taking the resource B, thread Y is waiting for the resource A. Y is waiting to take the resource A. X is waiting to take the resource B. Okay, Y will not release the resource
Y will not release the resource B until it got the resource A. Similarly, X will not release the resource A until it got the resource B. దీనికి సొల్యూషన్ ఏంటి? వాట్ విల్ హ్యాపెన్ వెన్ దిస్ సిచ్యువేషన్ అకర్స్? విచ్ థ్రెడ్ విల్ కంప్లీట్ ఫస్ట్? ఇప్పుడు ఈ రెండిట్లో ఏ థ్రెడ్ ముందు కంప్లీట్ అవుతుందండి? విచ్ థ్రెడ్ విల్ కంప్లీట్ ఫస్ట్ ఇన్ దిస్ సిచ్యువేషన్? నథింగ్ విల్ హ్యాపెన్. ఎక్స్ రెండు జరగవండి. బోత్ ఆర్ దట్ సిచ్యువేషన్ ఇస్ కాల్డ్ డెడ్ లాక్. రెండు లాక్ అయిపోయాయి. ఎంత టైం లాక్ అవుతాయంటే ఇంకా డెడ్ లాక్ అండి, కంప్లీట్ గా లాక్ అయిపోయినాయి. అన్లిమిటెడ్ టైం దే ఆర్ లాక్డ్. ఇద్దరు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈగో పీపుల్ ఇద్దరు ఉన్నారు అనుకోండి, ఎక్స్ వై ఇద్దరు ఈగో అనుకుంటే, ఇద్దరికి ఈగో ఉంది కాబట్టి వాడు తగ్గట్లేదు వీడు తగ్గట్లేదండి. ఇద్దరికి తగ్గరు కాబట్టి ఆటోమేటిక్లీ దే హ్యావ్ ద డెడ్ లాక్. ఆ లాక్స్ ఏంటంటే డెడ్ లాక్ అంటే పర్మనెంట్ లాక్స్. దట్స్ వై వి కాల్ దట్ లాక్ యాజ్ ఎ డెడ్ లాక్. He locked resource A, he locked resource B permanently. He will release only when he got this one. He will release only when he got this one. వీడికి ఇది వస్తేనే ఇది రిలీజ్ చేస్తారు, ఇది వస్తే రిలీజ్ చేస్తారు కాబట్టి ఇంకా జరిగేది కాదు. సో దట్ సిచ్యువేషన్ ఇస్ కాల్డ్ ద డెడ్ లాక్. ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ మనం 2 threads గా చూసాము. ఓకే, ద డెడ్ లాక్ మే అక్కర్ బిట్వీన్ 2 or more threads. ఓకే, ఇట్ మే అక్కర్ బిట్వీన్ 2 or more threads. ఓకే, నాట్ ఓన్లీ ఎగ్జాక్ట్లీ 2 threads, 2 or more threads. Between 2 or more threads the deadlock may occur. Deadlock in Java is a condition where 2 or more threads are blocked forever waiting for each other. It is a situational condition where 2 or more threads are blocked forever waiting for each other. ఒకటి ఇంకో దాని కోసం వెయిట్ చేస్తుంది. అది అయిపోతే రిలీజ్ చేస్తాను, ఇది వెయిట్ చేస్తుంది, ఇది అయిపోతే రిలీజ్ చేస్తుంది కదా అది వెయిట్ చేస్తుంది. ఇట్ ఇస్ a situational condition where 2 or more threads are blocked forever waiting for each other. That situation is called the deadlock. This is the definition of the deadlock. Deadlock is a part of the multi-threading. Deadlock can occur in a situation where thread is waiting for an object lock that is acquired by another thread, and the second thread is waiting for an object lock that is acquired by first thread. Deadlock will occur whenever one thread is waiting for the lock acquired by the second thread, second one is waiting for the lock acquired by the first one. Okay, since both threads are waiting for each other to release the lock, this condition is called the deadlock. Simply that is the deadlock. మీకు ఇంకా OS లో మేబీ వచ్చిందో లేదండి డెడ్ లాక్స్ దాకా. మీకు వచ్చారండి OS డెడ్ లాక్స్ కి? ఓకే, అగైన్ మీకు OS లో అయితే ఇంకా డీటెయిల్ గా వచ్చిందండి. హౌ టు వాట్ ఈస్ ద డెడ్ లాక్, హౌ టు అవాయిడ్ డెడ్ లాక్, హౌ టు డిటెక్ట్ ద డెడ్ లాక్స్, వాట్ ఆర్ ద కండిషన్ ఫర్ డెడ్ లాక్స్ అని మీకు డీటెయిల్ గా డెడ్ లాక్స్ వస్తాయి. యాక్చువల్లీ అక్కడ డెడ్ లాక్స్ అయిపోయిన తర్వాత ఇక్కడ జావా చెప్పుకుంటే మీకు ఇంకా ఈజీగా ఎక్కుద్ది. బట్ అన్ఫార్చునేట్లీ వీఆర్ గోయింగ్ ఇన్ అడ్వాన్స్. దానికంటే ముందు వెళ్తున్నాం కాబట్టి మనకు కొంచెం అండి. Okay, now to understand this situation of deadlock between two threads, we will take a small sample program for understanding the deadlock. Okay, we will see a small sample program. How to write a program to demonstrate deadlock situation between two threads. We are going to write a program to demonstrate the deadlock situation between two threads. We will see that one now. See, now we are going to write one program on these deadlocks. I am taking the class name as deadlocks. So we have taken one class deadlocks. Okay.
సో యాజ్ యూజువల్ మనం ఏం చేస్తాం, ఫస్ట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ 2 థ్రెడ్స్, 2 థ్రెడ్స్ క్రియేట్ చేసుకుంటున్నాను అండి. క్లాస్ th1 extends థ్రెడ్. th1 అని నేమ్ తీసుకున్నాను, థ్రెడ్ క్లాస్ నేమ్ వచ్చేసి th1. ఎందుకంటే నేను T11 T11 341 ఇవన్నీ అయిపోయాయి కాబట్టి th1 అని శాంపుల్ తీసుకున్నాను. పబ్లిక్ void run off. సో th1 class adi. Similarly we are going to take the th2. We are going to take the th2 2 threads. వీటిని క్రియేట్ చేయాలి కాబట్టి ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తున్నాము, th1 t1 is equal to new th1 th2 t2 is equal to new th2. వీటిని స్టార్ట్ చేయాలి కాబట్టి t1 డాట్ స్టార్ట్ t2 డాట్ స్టార్ట్. చెప్పండి. రన్ ప్లేస్ లో ఏదైనా ఫంక్షన్ నేమ్ ఇచ్చుకోవచ్చా? లేదండి, రన్ అనేది ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి, అది ప్రీ డిఫైన్డ్ మెథడ్. ఇట్ ఈస్ ద ప్రీ డిఫైన్డ్ మెథడ్, ఆ నేమే యూజ్ చేయాలి. ఇది మన సొంత మెథడ్ నేమ్ కాదండి. థ్రెడ్ క్లాస్ లో ఉన్న రన్ యూజ్ చేయాలి. ఈ రన్ మెథడ్ ఏం చెప్పాలంటే రన్ వాట్ ఎవర్ ద కోడ్ దట్ వాంట్స్ టు రన్ బై ద థ్రెడ్, అది ఖచ్చితంగా రన్ మెథడ్ లో ఉండాలి. ఇట్ ఈస్ ఎ ప్రీ డిఫైన్డ్ వన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇలా రన్ 1 ఇచ్చాం అనుకోండి, ఇలా రన్ 1 ఇస్తే ఏమవుద్దంటే ఆటోమేటిక్ గా ఇది t1 డాట్ స్టార్ట్ కాల్ చేసినప్పుడు రన్ 1 లోకి వెళ్ళదు. సరే, మీ అండర్స్టాండింగ్ కోసం ఒకటి చూపిస్తాను చూడండి, సేమ్ నేమ్ వాడొచ్చా లేదా అనేది మీ క్లారిటీకి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఇలా ఉందనుకోండి, నా రన్ తీసుకుని ఒకసారి ఈ ప్రోగ్రామ్ రన్ చేసి చూద్దామండి. హౌ ఆర్ యూ, హెల్లో రెండు వచ్చాయండి మీకు. దీన్ని రన్ 1 కింద ఇచ్చానండి. ఇప్పుడు చూడండి, రన్ అనే క్లాస్ నేమ్ నేను రన్ 1 అని నాకు నచ్చిన నేమ్ ఇచ్చాను. వాడు చెప్పిన రన్ అని వాడకుండా ఓన్లీ సెకండ్ థ్రెడ్ రన్ అవుతుంది, కానీ ఫస్ట్ థ్రెడ్ ఎగ్జిక్యూట్ అయినా సరే దాని ఆన్సర్ రావట్లేదు. ఒకవేళ దీన్ని కూడా మనం నేమ్ మార్చి రన్ 2 అన్నాం అనుకోండి, ఏ థ్రెడ్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వట్లేదు. నో థ్రెడ్ ఈస్ ఎగ్జిక్యూటింగ్. అవుట్పుట్ రావడానికి అసలు ఏది రన్ అవ్వట్లేదు, ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వట్లేదు. ఇప్పుడు అర్థమైందండి. ఈ రెండు ఏంటంటే ప్రీ డిఫైన్డ్ నేమ్స్. రన్ ఈస్ ఏ ప్రీ డిఫైన్డ్ వన్, ఖచ్చితంగా ఆ నేమే యూజ్ చేయాలి మనం థ్రెడ్స్ కి. ఈజ్ ఇట్ క్లియర్? వి షుడ్ నాట్ యూస్ అవర్ ఓన్ నేమ్స్. మనం నచ్చిన నేమ్స్ యూజ్ చేయకూడదు. మీరు నచ్చిన నేమ్ యూజ్ చేస్తే మళ్ళీ దాన్ని మనం కాల్ చేసుకోవాలి. వీ హ్యావ్ టు సపరేట్లీ కాల్ దట్ వన్. మీరు ఇక్కడ రన్ 1 వాడితే దాన్ని మనం కాల్ చేస్తేనే రన్ అవుద్దండి. క్లియరా? మీరు వేరే నేమ్ ఇస్తేనే, మీరు పర్సనల్ గా కాల్ చేస్తేనే, ఆబ్జెక్ట్ ద్వారా కాల్ చేస్తేనే రన్ అవుద్ది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇందాట్లాగానే ఇక్కడ మీకు రన్ 1 అని పెడితే నార్మల్ గా అయితే రన్ 1 ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వట్లేదు. నేనేం చేశా అంటే t1 డాట్ రన్ 1 ఇచ్చాను. ఇప్పుడు చూడండి, హలో ఇప్పుడు ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ఎందుకని? ఇప్పుడు రన్ 1 అనేది ఆర్డినరీ మెథడ్, ఇదేమో ఇంప్లిమెంటెడ్ మెథడ్ ఫ్రమ్ ద థ్రెడ్ క్లాస్ ద్వారా తీసుకుని ఇంప్లిమెంట్ చేసుకుంటున్నాము. ఇదేమో రన్ 1 అనేది రన్ 1 వచ్చేసి మన ఓన్ మెథడ్ కాబట్టి మళ్ళీ నార్మల్ గా మనం కాల్ చేస్తే ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. క్లియర్ అండి ఇప్పుడు మీ డౌట్? నౌ వెన్ వి కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ కాన్సెప్ట్, మన కాన్సెప్ట్ దగ్గరకు వచ్చేసాం అనుకోండి. క్లాస్ 2 థ్రెడ్స్ క్రియేట్ చేసాము. నెక్స్ట్ నేను వచ్చేసి ఏం చేస్తానంటే ఐఎమ్ టేకింగ్ అనదర్ క్లాస్ డెడ్. ఆల్రెడీ డెడ్ అనే క్లాస్ వాడాం కదండి. సరే, డెడ్ లాగ్ కాబట్టి జస్ట్ శాంపుల్ గా
క్లాస్ డిఎల్ అనే ఒక క్లాస్ తీసుకుంటున్నాను. ఐఎమ్ టేకింగ్ ఏ క్లాస్ హూజ్ నేమ్ ఇస్ డిఎల్. ఇందులో నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే 2 మెథడ్స్ రాస్తున్నా అండి. వాయిడ్ రిసోర్స్ 1 రిసోర్స్ 1 అనే ఒక మెథడ్ రాస్తున్నాను. Similarly, I am taking another method called resource 2. Resource 1, resource 2. 2 methods తీసుకుంటున్నాం అండి. We are taking 2 methods. Resource method 1 and resource 2. Resource 1 ని synchronize చేస్తున్నాను. I am making it as synchronized with the help of synchronized keyword. Resource 1 ని synchronized చేశాను. Resource 2 ని కూడా synchronize చేశాను. I have synchronized resource 1 and resource 2. ఇప్పుడు నేనేం చేస్తున్నానంటే రిసోర్స్ 1 లో ఇలా ఉందనుకుందాం స్టేట్మెంట్. లాక్ రిసోర్స్ 1 అని ఒక స్టేట్మెంట్ ఇచ్చాను. మీకు మొత్తం రాస్తే మీకు అర్థమైందండి లాజిక్. ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ. నేను రాసిన కోడ్ ఒకవేళ కన్ఫ్యూజన్ ఉందా, నో ప్రాబ్లం మ్యాటర్. ఇదేంది రిసోర్స్ 1 లాక్ చేసింది, వెయిటింగ్ ఫర్ రిసోర్స్ 2. దీంట్లో రాంగ్ ఏ ఉందండి, కరెంట్ థ్రెడ్ లేదా రాంగ్ అంటుంది. సార్ ఒక్కసారి అది థ్రెడ్ డాట్ స్లీప్ హైదరాబాద్ లైన్ ఓకే, ఆర్ మిస్ అయింది. ఈ థ్రెడ్ డాట్ స్లీప్ లైన్ అంటే ఏం లేదండి, ఈ 2 లైన్స్ ఎగ్జిక్యూట్ అయిన తర్వాత ఇది స్లీప్ లోకి వెళ్ళిపోవాలి. ఈ లోపల ఏం చేస్తారు, రిమైనింగ్ మనం మల్టీ థ్రెడ్ రన్ చేయాలి కదా. మల్టీ థ్రెడ్డింగ్ కాన్సెప్ట్ ఏంటి, మల్టిపుల్ థ్రెడ్స్ వాంట్స్ టు రన్ కాంకరెంట్లీ, 2 కాంకరెంట్ గా రన్ అవ్వాలి. ఓకే, 2 కాంకరెంట్ గా రన్ అవ్వాలి అంటే సిపియు మనం ఏం చెప్తున్నాము, రౌండ్ రాబిన్ ఫ్యాషన్ లో ఇంప్లిమెంట్ చేస్తుంది అని. కొద్దిసేపు థ్రెడ్ 1, తర్వాత కొద్దిసేపు థ్రెడ్ 2, మళ్ళీ కొద్దిసేపు థ్రెడ్ 1, అలా రన్ చేసుకుంటూ వెళ్ళుద్ది కాంకరెంట్లీ. ఓకే, ద సిపియు విల్ రన్ 2 థ్రెడ్స్ ప్యారలల్ గా రన్ చేయడం అంటే ఒకేసారి రన్ చేయడం అని కాదు, రౌండ్ రాబిన్ టెక్నిక్ ద్వారా రన్ చేస్తుందని చెప్పుకున్నాము. సో థ్రెడ్ 1 రన్ అయిన తర్వాత కాసేపుకి థ్రెడ్ 2కి వెళ్ళాలి. అందుకోసం మనం ఏం చేస్తాము, థ్రెడ్ 1 ని స్లీప్ లో పంపిస్తున్నాము. ఈ థ్రెడ్ క్రియేట్ చేసింది మనమే కాబట్టి అది వెయిటింగ్ స్లీపింగ్ స్టేట్ లోకి వెళ్ళడం కోసం మనమే చెప్తున్నాము. ఈ 2 లైన్స్ అయిపోయిన తర్వాత యూ గో టు స్లీపింగ్ స్టేట్. ఇది స్లీపింగ్ స్టేట్ లోకి వెళ్ళినప్పుడు సిపియు ఏం చేస్తుంది, మీన్ వైల్ సిపియు విల్ ఎగ్జిక్యూట్ ద రిసోర్స్ 2, థ్రెడ్ 2కి వెళ్ళిపోద్ది. ఓకే, థ్రెడ్ 1 ఎగ్జిక్యూట్ అయిన ఈ 2 లైన్స్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసిన థ్రెడ్ 1 స్లీపింగ్కి వెళ్ళుద్ది. ఈ లోపల సిపియు విల్ గో టు థ్రెడ్ 2, మళ్ళీ థ్రెడ్ 2 స్లీప్ లోకి వెళ్ళగానే ఇట్ విల్ కమ్ బ్యాక్ టు థ్రెడ్ 1. మన 2 థ్రెడ్స్ మధ్యలో సిపియు మూవ్ అవటం కోసం మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే వీఆర్ టేకింగ్ ద స్లీప్ మెథడ్. స్లీప్ మెథడ్ యొక్క హెల్ప్ తీసుకుంటున్నాం అండి. ఈ మెథడ్ యూజ్ చేయడం వల్ల ఏంటంటే ఆఫ్టర్ ఇట్ ఈస్ ఓవర్, ఈ థ్రెడ్ 1 స్లీప్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే 500 మిల్లీ సెకండ్స్ ఇది స్లీప్ లో ఉంటుంది. ఇది స్లీప్ లో ఉన్న టైంలో సిపియు విల్ గో టు ద థ్రెడ్ 2, మళ్ళీ థ్రెడ్ 2 స్లీప్ లోకి వెళ్ళగానే ఇట్ విల్ కమ్ బ్యాక్ టు థ్రెడ్ 1. దానికోసం మనం టు ఇంప్లిమెంట్ ద మల్టీ థ్రెడ్డింగ్ వీఆర్ యూజింగ్ దిస్ స్లీప్, థ్రెడ్ డాట్ స్లీప్. అయితే ఈ థ్రెడ్ డాట్ స్లీప్ లో ఏంటంటే స్లీప్ మెథడ్ మే గెట్ ద ఇంటరప్టెడ్ ఎక్సెప్షన్ వస్తుంది కాబట్టి దాన్ని ఖచ్చితంగా మనం హ్యాండిల్ చేయాలి. వీ హ్యావ్ టు catch that handle exception. Okay, so we are using the try block. ఇప్పుడు క్లియర్ అండ్ అలైన్ మీనింగ్ why we are using the thread dot sleep.
క్యాచ్ అండ్ ఇది క్లియర్ అండి. థ్రెడ్ డాట్ స్లీప్ ఎందుకు వాడుతున్నాం అనేది మల్టీ థ్రెడ్డింగ్ ఇంప్లిమెంట్ చేయడం కోసం వాడుతున్నాం. అది వాడకపోతే ఏమైందంటే సీరియల్ ఎగ్జిక్యూషన్ అయిందంటే మళ్ళీ ప్యారలల్ ఎగ్జిక్యూషన్ అవ్వదు, సీరియల్ ఎగ్జిక్యూషన్ అయింది. సీక్వెన్షియల్ ఆర్డర్ లో ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంటాయి. ఇంకా సీక్వెన్షియల్ ఆర్డర్ లో ఎగ్జిక్యూట్ అయితే మల్టీ థ్రెడ్డింగ్ అనే కాన్సెప్టే లేదు మనకి. మల్టీ థ్రెడ్డింగ్ కాన్సెప్టే రెండు సైమల్టేనియస్ గా రన్ అవ్వాలి. ఒకదాని తర్వాత ఒకటి రన్ అయితే ఇంకా కాన్సెప్టే వేస్ట్ కాబట్టి యూఆర్ డూయింగ్. సో ఇదండి. చెప్పండి అండి. మళ్ళీ రిసోర్స్ కాల్ చేసినాం సార్. రిసోర్స్ 1 లో చెప్తా ఒక్క నిమిషం అండి. ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ. మొత్తం ప్రోగ్రామ్ కంప్లీట్ అయితే మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఒకసారి. జస్ట్ వెయిట్. ఇప్పుడు నేను వాడింది ఏంటంటే డిఎల్ ఒక 2 minutes అండి. ప్రోగ్రామ్ కంప్లీట్ అయితే ఐ విల్ లెట్ యూ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఎవ్రీథింగ్. దిస్ డాట్ d2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు d2. 2 పారామీటర్స్ వస్తున్నాయి కాబట్టి ఇక 2 వాడానండి. జస్ట్ 1 minute. జస్ట్ ప్రోగ్రామ్ టైప్ చేస్తాను, నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. కంగారు ఏం పడద్దు. లేదండి, నేను ఇంకా ఎక్స్ప్లెనేషన్ స్టార్ట్ చేయలేదండి. వాయిస్ రావట్లేదండి. నో ప్రాబ్లమ్ ఎట్ ఆల్. ఓకే. యా, థ్రెడ్ 1 లాక్డ్ రిసోర్స్ 1 వెయిటింగ్ ఫర్ రిసోర్స్ 2. థ్రెడ్ 1 వచ్చేసి లాక్ రిసోర్స్ 2 వెయిటింగ్ ఫర్ రిసోర్స్ 1. ఎగ్జాక్ట్లీ. ఓకే అండి. సి
నౌ వాట్ ఐ హ్యావ్ డన్ ఈస్, నేను ఏం చేశానంటే ఇక్కడ ఈ క్లాస్ చూడండి, సీ ద క్లాస్ డిఎల్ అనే ఒక క్లాస్ తీసుకున్నాను. ఇందులో 2 మెథడ్స్ ఉన్నాయండి నాకు. రిసోర్స్ 1 అనే ఒక మెథడ్ ఉంది, రిసోర్స్ 2 అనే ఒక మెథడ్ ఉందండి. ఐ హ్యావ్ 2 మెథడ్స్ ఆర్ దేర్, రిసోర్స్ 1 అండ్ రిసోర్స్ 2. రిసోర్స్ 1 ఏం చేస్తుందంటే 2 స్టేట్మెంట్స్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది. ఈ 2 స్టేట్మెంట్స్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయడంతో పాటు రిసోర్స్ 1 ఈజ్ కాలింగ్ రిసోర్స్ 2. మెథడ్ రిసోర్స్ 1 వచ్చేసి రిసోర్స్ 2 కాల్ చేస్తుంది. అలాగే మీరు రిసోర్స్ 2 కనుక చూస్తే రిసోర్స్ 2 ఆఫ్టర్ ఎగ్జిక్యూటింగ్ సమ్ స్టేట్మెంట్స్ ఇట్ ఈస్ కాలింగ్ రిసోర్స్ 1. నాకు సిచ్యువేషన్ ఇలా ఉందండి. అంటే రిసోర్స్ 1 ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలంటే ముందు ఎవరు ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలి? రిసోర్స్ 1 ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలంటే ముందు ఎవరు ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలండి? రిసోర్స్ 2 హ్యాస్ టు బి ఎగ్జిక్యూటెడ్. ఇక్కడ రిసోర్స్ 2 ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలంటే ముందు ఎవరు ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలి? రిసోర్స్ 2 ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలంటే మనం రిసోర్స్ 1కి వెళ్ళాలి. అంటే రిసోర్స్ 1, 2 బోత్ ఆర్ రిలేటెడ్. రెండింటి మీద మనకి రైట్స్ ఉంటేనే వీ కెన్ కంప్లీట్ ద టాస్క్ కంప్లీట్ అవ్వాలి అంటే మనకి రెండింటి మీద లాక్ రావాలి. ఏదో ఒకదాన్ని లాక్ చేస్తే మనకి యూస్ లేదు. ఎందుకంటే రిసోర్స్ 1 ఈజ్ కాలింగ్ రిసోర్స్ 2, రిసోర్స్ 2 ఈజ్ కాలింగ్ రిసోర్స్ 1 కాబట్టి వీ హ్యావ్ టు లాక్ బోత్. రెండింటిని లాక్ చేసుకుంటేనే యూజ్, కానీ ఓన్లీ ఒకదాన్ని లాక్ చేస్తే ద యూజర్ హ్యాస్ నో యూజ్ ఎట్ ఆల్. ఇప్పుడు నేను ఏం చేశానంటే రిసోర్స్ 1, రిసోర్స్ 2 రెండు ఉన్నాయి కాబట్టి మెయిన్ మెథడ్ లో దానికి 2 ఆబ్జెక్ట్స్ క్రియేట్ చేశాను. ఐ హావ్ క్రియేటెడ్ 2 ఆబ్జెక్ట్స్. నా కాడ 2 సింక్రనైజ్డ్ మెథడ్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి 2 ఆబ్జెక్ట్స్ ఆర్ క్రియేటెడ్, D1 D2 2 ఆబ్జెక్ట్స్ క్రియేట్ చేశాను. T1 కి 2 ఆబ్జెక్ట్స్ ఇచ్చేసాను, T2 కి 2 ఆబ్జెక్ట్స్ ఇచ్చాను. T1 is created with the object D1 D2. T2 also created by giving objects D1 D2. ఇక 2 ఆబ్జెక్ట్స్ ఎందుకు తీసుకున్నాం? ఇంత ముందు ప్రోగ్రామ్ లో మనం సింక్రనైజేషన్ ఆఫ్ థ్రెడ్స్ లో 1 ఆబ్జెక్టే తీసుకున్నాము. ఇప్పుడు 2 ఆబ్జెక్ట్స్ ఎందుకు తీసుకుంటున్నాం అంటే మనకి 2 సింక్రనైజ్డ్ మెథడ్స్ ఉన్నాయి. ఇంత ముందు రాసిన ఎగ్జాంపుల్ లో 1 మెథడే ఉంది. నౌ 2 మెథడ్స్ ఆర్ దేర్, సో ఐ హావ్ టేకెన్ 2 ఆబ్జెక్ట్స్ ఫర్ ద క్లాస్ DL. 2 ఆబ్జెక్ట్స్ తీసుకొని రెండింటిని T1 కి పాస్ చేశాను, T2 కి పాస్ చేశాను. ఇప్పుడు మీ T1 దగ్గరకు వచ్చేటప్పటికి ఏంటంటే హౌ మెనీ పారామీటర్స్ ఆర్ కమింగ్? ఎన్ని పారామీటర్స్ వస్తున్నాయి? 2 పారామీటర్స్. అవి 2 ఏంటి? ఆబ్జెక్ట్స్ ఆఫ్ DL కాబట్టి వాటిని రిసీవ్ చేసుకోవడం కోసం మళ్ళీ 2 పారామీటర్స్ తీసుకున్నాను. DL D1, DL D2 అనే 2 పారామీటర్స్ తీసుకున్నాను. దీస్ ఆర్ ద ఫార్మల్ పారామీటర్స్. యాక్చువల్ పారామీటర్స్ ఏమో మళ్ళీ D1 D2 నేను సేమ్ తీసుకున్నానండి. మీకు అది క్లారిటీ ఉంది కదా, సేమ్ తీసుకుంటే డిఫరెంట్ తీసుకున్నా ఒకటే. సేమ్ తీసుకున్నాం కాబట్టి దిస్ కీవర్డ్ వాడాను. దిస్ డాట్ D1 ఈజ్ ఈక్వల్ D1, దిస్ డాట్ D2 ఈజ్ ఈక్వల్ D2. సో థ్రెడ్ 1 ఏంటంటే ఆ 2 పారామీటర్స్ ని రిసీవ్ చేసుకున్నాక D1 ద్వారా ఇట్ ఈస్ కాలింగ్ రిసోర్స్ 1. D1 ద్వారా రిసోర్స్ 1 కాల్ చేసి ఆ రిసోర్స్ 1 కి D2 ని పంపిస్తుంది. ఇట్ ఈస్ పాసింగ్ D2 టు ద రిసోర్స్ 1. With the help of the object 1 D1, it is calling resource 1. While it is calling resource 1, it is passing the object D2 ని దానికి పాస్ చేస్తుందండి. ఇట్ విల్ పాస్ ద D2 టు రిసోర్స్ 1. ఈ రిసోర్స్ 1 లో ఏం జరుగుతుంది? రిసోర్స్ 1 ఈజ్ ఎగ్జిక్యూటెడ్ అండ్ with the help of D2, resource 1 is calling resource 2. Inside the resource 1, with the help of D2, we are calling the resource 2. Clear? We are calling resource 2 with the help of this D2. Okay, by passing that one, we are calling. Similarly, at the same time, what is happening in the thread 2 is, thread 2 also taken D1, D2. ఓకే, ఇట్ హ్యాస్ ఆల్సో రిటర్న్ ఏ కన్స్ట్రక్టర్, అది కన్స్ట్రక్టర్ రాస్తుందండి. ఈ లోపల ఇదేం చేసింది అంటే ఎట్ ద సేమ్ టైం వైల్ D1 థ్రెడ్ 1 ఈస్ కాలింగ్ రిసోర్స్ 1, ఇట్ ఈస్ కాలింగ్ రిసోర్స్ 2 విత్ D2 ద్వారా ఎట్ ద సేమ్ టైం ఇట్ ఈస్ కాలింగ్ రిసోర్స్ 2. వైల్ ఇట్ ఈస్ కాలింగ్ రిసోర్స్ 2, ఇట్ ఈస్ పాసింగ్ ఆబ్జెక్ట్ D1. ఓకే, D1 పాస్ చేస్తుంది వైల్ ఇట్ ఈస్ కాలింగ్ రిసోర్స్ 2. రిసోర్స్ 2 బై టేకింగ్ D1 ఆఫ్టర్ ఎగ్జిక్యూటింగ్ సమ్ స్టేట్మెంట్స్, it is going to call resource 1. Resource 2 is going to call resource 1 after some time by calling resource 2. Okay, resource 2 is internally calling resource 1 with the help of D1. At the same time, resource 1 is calling this one. Clear? This is the thing what is happening here. One thread is calling another one. Okay, thread 1 is getting rights on resource 1 and it is trying to call the resource 2 with the help of the object D2. At the same time, thread 2 is getting access rights on the resource 2 and it is passing the object D1 to call the resource 1 with the help of resource 2. It wants to get the access of resource 1. Clear?
ఇప్పుడు ఇక్కడ దీన్ని రన్ చేసి చూద్దామండి వాట్ విల్ హ్యాపెన్. దీన్ని రన్ చేసాం అనుకోండి, ఫస్ట్ ఎవరు రన్ అయ్యారు? హూ ఈజ్ రన్నింగ్ ఫాస్ట్? సరే, థ్రెడ్ 1 స్టార్ట్ అయ్యిందండి. థ్రెడ్ 1 స్టార్ట్ అయ్యి అంటే థ్రెడ్ 0 థ్రెడ్ 1. సరే, దీని అవుట్పుట్ ని ఒకసారి రన్ చేస్తే ఇలా మారుస్తాను. ఇప్పుడు చూడండి, దీని ప్రకారం ఫస్ట్ ఎవరు రన్ అయ్యారు చెప్పండి? థ్రెడ్ 0 స్టార్ట్ అయింది. థ్రెడ్ 0 హ్యాస్ స్టార్టెడ్. అది థ్రెడ్ 0 ఏం చేసింది? ఫస్ట్ థ్రెడ్ ఇట్ ఎగ్జిక్యూటెడ్ ద కన్స్ట్రక్టర్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసింది. రిసోర్స్ 1 కాల్ చేసింది. రిసోర్స్ 1 లోపలికి వెళ్ళేసి లాక్డ్ రిసోర్స్ 1 లాక్ చేసింది. వెయిటింగ్ ఫర్ రిసోర్స్ 2. రిసోర్స్ 2 కోసం వెయిట్ చేస్తుంది. ఒక 500 మిల్లీ సెకండ్స్ స్లీప్ లోకి వెళ్ళిపోయింది రిసోర్స్ 2 కోసం వెయిట్ చేస్తూ. ఈ లోపల ఏం జరిగింది? వైల్ ఎట్ దట్ టైం వాట్ హ్యాస్ హ్యాపెండ్? ఆ టైంలో ఏం జరిగిందంటే థ్రెడ్ 2 ఖాళీగా ఉండకుండా థ్రెడ్ 2 ఏం చేసింది? సెకండ్ థ్రెడ్ వచ్చేసి ఇట్ కాల్డ్ రిసోర్స్ 2. ఈ లోపల అది రిసోర్స్ 2 కాల్ చేసింది. రిసోర్స్ 2 లో ఏముంది? ఇట్ ఎంటర్డ్ ఇంటూ రిసోర్స్ 2, ఇట్ లాక్డ్ రిసోర్స్ 2 లాక్ చేసింది. ఇది ఈ రెండు స్టేట్మెంట్స్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసే టైంలో ఇది ఈ రెండు స్టేట్మెంట్స్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసి ఇట్ హ్యాస్ లాక్డ్ రిసోర్స్ 2. ఇదేమో రిసోర్స్ 1 థ్రెడ్ 1 లాక్ చేసింది. అదే టైంలో రిసోర్స్ 2 ని థ్రెడ్ 2 హ్యాస్ లాక్డ్. రిసోర్స్ 2 థ్రెడ్ 2 ఈజ్ వెయిటింగ్ ఫర్ రిసోర్స్ 1, థ్రెడ్ 1 ఈజ్ వెయిటింగ్ ఫర్ రిసోర్స్ 2. ఒకదానికొకటి వెయిట్ చేస్తూ ఉన్నాయండి. బోత్ ఆర్ వెయిటింగ్ ఫర్ వన్ అనదర్. దట్ ఈస్ ద సిచ్యువేషన్. ఇక్కడ మీకు సిచ్యువేషన్ లా ఉంది. థ్రెడ్ 0 లాక్డ్ రిసోర్స్ 1 వెయిటింగ్ ఫర్ రిసోర్స్ 2. ఎట్ ద సేమ్ టైం థ్రెడ్ 1 లాక్డ్ రిసోర్స్ 2 వెయిటింగ్ ఫర్ రిసోర్స్ 1. ఇప్పుడు ఇదేమో దానికోసం వెయిట్ చేస్తుంది, అదేమో దీనికోసం వెయిట్ చేస్తుంది. దిస్ విల్ రిజల్ట్ ఇన్ దట్ both will never execute. This type of situation is called the deadlock. ఈ సిచ్యువేషన్ మనం ఏమంటామంటే this type of situation is called a deadlock. We can call this situation as deadlocks. Clear? దీన్నే మనం deadlock అంటాము. Clear అండి? Sample situation for understanding that deadlocks. One is waiting for another one. First one is blocked with the first this one and it is waiting for that one. While it is waiting for that one, the second one has locked the second one and it is waiting for the first one. That type of situation is called the deadlock situation. Clear అండి? ఒకసారి ఈ ప్రోగ్రామ్ చూడండి. What I have done in this program. First class DL చూడండి, then we will see the what we have done in the remaining ones. Class DL has two methods are there, two synchronized methods are there. Resource 1 method, resource 2 method. Observe carefully about that one. ఈ ప్రోగ్రామ్స్ అన్నిటిని మీరు ఎగ్జిక్యూట్ చేసుకోవాలండి. కేర్ఫుల్లీ యూ హ్యావ్ టు ఎగ్జిక్యూట్ దీస్ ప్రోగ్రామ్స్. చూసి వదిలేస్తే మాత్రం మనకి ఏమీ రాదండి కాన్సెప్ట్. ఐ మీన్ థియరిటికల్ గా మనకు రావచ్చు కానీ ప్రాక్టికల్ గా రాదు. Similarly, after DL class is over, DL class లో మన సింక్రనైజ్ రిసోర్స్ 1 రిసోర్స్ 2 అని రెండు మెథడ్స్ ఇస్తున్నాను. రిసోర్స్ 1 ఏమో it is calling resource 2, it is waiting, it wants resource 2, resource 2 wants the resource 1. Now we have implemented the thread 1 thread 2. See that once how we have implemented the thread 1, how we have implemented the thread 2. ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న స్క్రీన్ షాట్స్ తీసుకోండి, ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసుకున్న తర్వాత ఒకసారి మళ్ళీ మీరు కూడా. మనకి డెడ్ లాక్స్ అయిపోతే రేపు లాస్ట్ కాన్సెప్ట్ ఇన్ మల్టీ థ్రెడ్డింగ్ అండి, ఇంటర్ థ్రెడ్ కమ్యూనికేషన్. ఓకే, థ్రెడ్ కమ్యూనికేషన్ ఒకటి ఉందండి, ఇంటర్ థ్రెడ్ కమ్యూనికేషన్ విచ్ ఈస్ ద లాస్ట్ కాన్సెప్ట్ ఇన్ దిస్ మల్టీ థ్రెడ్డింగ్. మనకున్న మల్టీ థ్రెడ్డింగ్ లాస్ట్ కాన్సెప్ట్. ఓకే, ఆ తర్వాత ఏం చేద్దాం అంటే ల్యాబ్ ప్రోగ్రామ్స్ ఉన్నాయి కదా, ఒక 2-3 ల్యాబ్ ప్రోగ్రామ్స్ ఉన్నాయి, అవి కూడా కంప్లీట్ చేద్దాం. ఓకే, ఆఫ్టర్ ఇంటర్ థ్రెడ్ కమ్యూనికేషన్ వీ విల్ హ్యావ్ దట్ వన్. వాటిని మనం కంటిన్యూ చేద్దామండి ఆ ప్రోగ్రామ్స్ తో సహా. సో బై ద ఎండ్ ఆఫ్ దిస్ సాటర్డే వీ విల్ కంప్లీట్ ద మల్టీ థ్రెడ్డింగ్ టోటల్లీ. ల్యాబ్ ప్రోగ్రామ్స్ తో సహా వీ కెన్ కంప్లీట్ దట్ వన్ బై ది ఎండ్ ఆఫ్ దిస్ వన్. ఇది చూసారండి. ఓకే, ఫైనల్లీ వీ హ్యావ్ రిటన్ ద మెయిన్ క్లాస్. ఇది మెయిన్ క్లాస్ అండి, మనకు రాసుకున్నటువంటి మెయిన్ క్లాస్.
ఏంటంటే ఇవాళ క్లాస్ కి జనాలు సరిగ్గా రాలేదు, వచ్చిన వాళ్ళు కూడా బయటకు వెళ్ళిన లోపల రావడం సరిపోయింది వీళ్ళకి. అందుకే సార్ గ్రూప్ లో మెసేజ్ చేశారు, మిస్ అవుతున్నా. అసలు ఇంట్రెస్ట్ లేదు, ఎవడు రమ్మని ఏడవమన్నాడు వీళ్ళని. అసలు రేపు నుంచి ఎలో చేయకూడదు. సిగ్నల్ ప్రాబ్లమా? ఓకే, కొంతమంది జెన్యున్ సిగ్నల్ ప్రాబ్లం ఉంటదండి, అది నాకు కూడా ఉంది. అఫ్ కోర్స్ అది కరెక్టే. ఒక రోజు నేనే ఇబ్బంది పడుతున్నాను సిగ్నల్ ప్రాబ్లమ్స్. అదైతే ఓకే, నో ప్రాబ్లమ్ ఎట్ ఆల్, వీ కెన్ యాక్సెప్ట్. క్లియర్ అండి. దిస్ ఈస్ ద బ్రీఫ్లీ ద డెడ్ లాక్ సిచ్యువేషన్. This is a sample program. Now see, we will come back to this one. Document కి వచ్చాం అనుకోండి. We have seen the sample program on this one. Now how to avoid the deadlock? మరి deadlocks ని అవాయిడ్ చేయాలంటే ఎలా, ఎలాంటి సిచ్యువేషన్ రాకుండా ఉండాలి అంటే what to do? Okay, what we have to do for avoiding the deadlocks? Although it is not completely possible to avoid deadlock condition, but we can follow certain measurements or pointers to avoid them. We can do something up to some level, we can stop the occurring of deadlocks. Although we are unable to stop the complete occurrence of deadlocks, okay, we can do something to stop the deadlocks up to some level. Those three techniques are avoid nested locks. One option is avoid nested locks. The second option is avoid unnecessary locks. Third one is use thread join. ఈ join method మన next class లో యూస్ చేస్తాం. What is the use of this thread join? We will see in the next class. Okay, avoid nested locks, avoid unnecessary locks, and use thread join. First we will see the what is this nested locks. Okay, what is this nested lock అంటే ఎలా చెప్పుకోవచ్చు? మనం నెస్టెడ్ లూప్స్, నెస్టెడ్ క్లాసెస్ అని చెప్పుకున్నాం ఇంతకుముందు C++ లో, C లో అలా. వాట్ ఈజ్ ఎ నెస్టెడ్ లూప్? Loop inside loop. ఏ లూప్ ఇన్సైడ్ ద లూప్. ఓకే, ఒక లూప్ ఉండి దాని లోపల ఇంకో లూప్ వాడి దాన్ని అంటాము నెస్టెడ్ లూప్స్ అంటాం. హియర్ ద సిమిలర్ టు దట్ నెస్టెడ్ లూప్స్ we have to avoid the nested locks. అంటే ఒక రిసోర్స్ మీద లాక్ ఫామ్ చేసి మళ్ళీ ఆ రిసోర్స్ ద్వారా ఇంకొక రిసోర్స్ లాక్ చేయడం ఏమంటాం అంటే నెస్టెడ్ లాక్స్ అంటాం. We are locking one resource and by using that resource we are trying to lock another resource. మన ప్రోగ్రామ్ చూడండి, నేను రిసోర్స్ 1 లాక్ చేశాను, థ్రెడ్ 1 has locked resource 1. Again by using resource 1 it is trying to lock the resource 2. ఓకే, ఈ టైప్ ఆఫ్ దాన్ని ఏమంటామంటే నెస్టెడ్ లాక్స్ అంటాము. It has locked resource 1, by using that one it is trying to lock resource 2. This type of situation is nested. Okay, nested locks. He says thread 2 has locked resource 2 and using that resource 2 it is trying to lock the resource 1. That type of situation is called the nested locks. Okay, we have to take care that we should avoid the nested locks. Nested locks avoid cheyali ante okate situation enante we have to stop giving locks to multiple threads. Okay, we have to take care that locks should not be given to multiple threads at a time. Okay, మనం మల్టిపుల్ థ్రెడ్స్ కి ఒకేసారి లాకింగ్ పర్మిషన్స్ ఇవ్వటం వల్లే వీఆర్ గెటింగ్ ద డెడ్ లాక్ కండిషన్. అన్ని థ్రెడ్స్ కి లాక్ చేసే రైట్స్ ఒకేసారి ఇచ్చామంటే వీఆర్ గెటింగ్ ద డెడ్ లాక్ సిచ్యువేషన్. సో ఓకే, we try to avoid the స్క్రీన్ కనిపించట్లేదండి గైస్? స్క్రీన్ కాని రావట్లేదా? కానొస్తుంది కదా, మేబీ ఎవరో మెసేజ్ చేశారు, మేబీ ఓకే ఓకే. వన్ ఆప్షన్ ఈజ్ అవాయిడ్ ద నెస్టెడ్ లాక్స్. ఇలాంటి సిచ్యువేషన్ రాకుండా అవాయిడ్ చేసుకోవాలి. దట్ ఈస్ వన్ ఆప్షన్ దే ఆర్ సేయింగ్. ఇలాంటి ప్రోగ్రామింగ్ లో ఇలాంటి సిచ్యువేషన్స్ రాయకూడదు. రిసోర్స్ 2 ద్వారా రిసోర్స్ 1 లాక్ చేయటాను, రిసోర్స్ 1 you try to avoid that one. That is one thing. The second option is you avoid unnecessary locks. Okay, ప్రతి ఒక్కడికి లాక్ పర్మిషన్స్ ఇవ్వకూడదు. అవసరమైన థ్రెడ్స్ కి మాత్రమే లాకింగ్ పర్మిషన్ ఇవ్వాలి. అన్నెసెసరీ థ్రెడ్స్ ఉంటే వాటికి లాకింగ్ పర్మిషన్ ఇవ్వకూడదు. ఓకే, అవాయిడ్ అన్నెసెసరీ లాక్స్. అవసరమైన వాళ్ళకి లాక్ పర్మిషన్ ఇవ్వాలి, అనవసరమైన వాళ్ళకి లాక్ పర్మిషన్ ఇవ్వకూడదు. దట్ ఈస్ ద సెకండ్ సిచ్యువేషన్. సో ఆ థ్రెడ్ కి లాక్ పర్మిషన్ కన్ఫర్మ్ గా కావాలి అంటేనే వీ విల్ గివ్ ద పర్మిషన్. అవసరం లేదు అనుకుంటే వీ విల్ స్టాప్ దట్ వన్, సో దట్ వీ కెన్ అవాయిడ్ ద అకరెన్స్ ఆఫ్ లాక్స్. డెడ్ లాక్ ఆపాలి అంటే అవాయిడ్ గివింగ్ అన్నెసెసరీ లాక్ పర్మిషన్స్. క్లియర్ అండి? ద థర్డ్ వన్ ఈజ్ యూజింగ్ థ్రెడ్ జాయిన్. ఈ జాయిన్ మెథడ్ యూజ్ చేయటండి. వీ హ్యావ్ టు యూజ్ ద జాయిన్ మెథడ్. ఓకే,
use the join method with maximum time that a thread will take. Okay, whenever a lock is given to any thread, okay, with the help of join method, we will give some maximum time for the thread, so that the thread can keep the lock only up to some maximum time only. Okay, ఇక్కడ జాయిన్ మెథడ్ ద్వారా మనం ఒక లిమిట్ ఇచ్చాము అంటే, ఓకే, ఇట్ అప్ టు దట్ టైం ఓన్లీ ఇట్ కెన్ లాక్ ద థ్రెడ్. ఓకే, the thread can lock that one up to that particular time only. After that time is over, automatically the lock will be released. In that way also we can avoid the occurrence of the deadlocks. మనం చెప్పినట్టు మనం మార్నింగ్ చెప్తున్నాం ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్, ప్రింటర్ A4 షీట్స్ తీసుకున్నారు. వాడు ఏం ప్రింటర్ కోసం వెయిట్ చేస్తున్నారు, మీరు A4 షీట్స్ కోసం అన్లిమిటెడ్ గా వెయిట్ చేస్తున్నారు. అందుకని నేను ఏం చేశానంటే ఒక టైం లిమిట్ పెట్టాను. అబ్బాయి, మీరు ఇద్దట్లో ఎవరు ఏ రిసోర్స్ అయినా తీసుకోండి, 5 minutes లో వాటిని వదిలేయాలి. మీరు ప్రింట్ తీసుకున్నా తీసుకోకపోయినా నాకు 5 minutes లో ప్రింటర్ A4 షీట్స్ ఖాళీ చేయాలి అన్నాము. సో వాడు ప్రింటర్ తీసుకున్నాడు, వీడు A4 తీసుకున్నాడు. మనం ఇచ్చిన టైం ఎంత అంటే 5 minutes కాబట్టి ఆ 5 minutes వాళ్ళు పట్టుకుంటారు. తర్వాత ఆటోమేటిక్ గా ఫ్రీ అయిపోతుంది. ద రిసోర్సెస్ విల్ బి ఫ్రీడ్. వాళ్ళు ప్రింట్ తీసుకున్నా తీసుకోకపోయినా ఎంతసేపు లాక్ చేయగలరు అంటే మనం ఇచ్చిన టైం ప్రకారం. ఓకే, ఈ జాయిన్ ఆపరేషన్ టుమారో క్లాస్ ఇంటర్ థ్రెడ్ కమ్యూనికేషన్ వి విల్ సీ ద జాయిన్ మెథడ్, నోటిఫై మెథడ్స్, వి విల్ సీ దోస్ మెథడ్స్ in the program of tomorrow class. రేపు చూద్దామండి. సో దీస్ ఆర్ ద సమ్ వేస్. అయితే ఇక్కడ మన మెయిన్ పాయింట్ ఈస్, by using these techniques we can't completely avoid the deadlocks in multi-threading, but we can somewhat, up to some level, we can avoid the occurrence of deadlocks with the help of these concepts. Avoid using of nested locks, avoid giving unnecessary locks, use the thread join with some maximum time. Okay, one thing is we have to use the thread join. ఓకే, ఏ థ్రెడ్ విల్ వెయిట్ ఫర్ అనదర్ వన్. ఇక్కడ థ్రెడ్ జాయిన్ యూస్ చేస్తే కాన్సెప్ట్ ఎలా ఉంటుంది అంటే, మాక్సిమం ఎంత టైం వెయిట్ చేస్తాడంటే ఒక 5 minutes వెయిట్ చేస్తాడు. మనం ఇచ్చిన టైం ఆటోమేటిక్ గా రిసోర్స్ రిలీజ్ చేస్తాడు. వర్క్ అయినా అవ్వకపోయినా హీ విల్ రిలీజ్ ద రిసోర్స్. అంటే మీరు ప్రింటర్ పట్టుకొని వెయిట్ చేస్తున్నారు A4 షీట్స్ ఇస్తాడు కదా అని. మామూలుగా అయితే అన్లిమిటెడ్ టైం వెయిట్ చేస్తారు. కానీ ఇప్పుడు మన థ్రెడ్ డాట్ జాయిన్ వాడితే ఏమవుతుందంటే, నేను 5 minutes ఇచ్చాను, సో మీరు ప్రింటర్ తీసుకొని ఒక 5 minutes వెయిట్ చేస్తారు. 5 minutes లో వాడు A4 షీట్స్ ఇవ్వకపోతే మీరు ప్రింటర్ ని రిలీజ్ చేస్తారు. యూ విల్ రిలీజ్ ద ప్రింటర్. థ్రెడ్ డాట్ జాయిన్ యూజ్ చేస్తే అంటే అప్ టు సమ్ టైమ్ ఓన్లీ హీ విల్ లాక్ ద రిసోర్స్. ఆఫ్టర్ ద టైమ్ ఈస్ ఓవర్, వెదర్ హీ యూజ్డ్ ద రిసోర్స్ ఆర్ నాట్, హీ విల్ రిలీజ్ ద రిసోర్స్. ఇన్ దట్ వే ఆల్సో వీ కెన్ అవాయిడ్ ద అకరెన్స్ ఆఫ్ డెడ్ లాక్స్. చెప్పండి అండి. వెయిట్ కూడా వాడచ్చు కదా సార్ జాయిన్ బదులు? వాడచ్చండి. ఆ వెయిట్ జాయిన్ అవన్నీ రేపు చూద్దాం. మనం వెయిట్ మెథడ్ ఎప్పుడు వాడతాము, జాయిన్ మెథడ్ ఎప్పుడు వాడతాము. మనం ఇంకా నోటిఫై అది వదిలేసాము, చెప్పుకోలేదు. జాయిన్, వెయిట్, నోటిఫై మెథడ్స్, ఆ మెథడ్స్ అన్ని రేపు ఇంటర్ థ్రెడ్ కమ్యూనికేషన్ టైంలో వీ విల్ యూజ్ దెమ్. మనం థ్రెడ్ లైఫ్ సైకిల్ అప్పుడు వెయిట్, స్లీప్, జాయిన్, నోటిఫై ఆల్ అండ్ మెథడ్స్ చెప్పుకున్నాము. గుర్తుందా? ఎంతవరకు మనం స్లీప్ మెథడ్ యూజ్ చేసాము, అందులో రిమైనింగ్ మనం యూజ్ చేయలేదు. దోస్ వీ హ్యావ్ టు సీ నౌ. రేపు క్లాస్లో అవి మనం చూస్తామండి. ఒక్క నిమిషం చెప్తాను. ఓకే సార్. మనం ఇక్కడ చెప్పుకున్నామండి, రన్నబుల్ స్టేట్ లోంచి నాట్ రన్నబుల్ లోకి వెళ్ళాలి అంటే జాయిన్ కానీ, వెయిట్ కానీ, స్లీప్ కానీ యూజ్ చేయాలి. మళ్ళీ నాట్ రన్నబుల్ నుంచి రన్నబుల్ లోకి రావాలి అంటే నోటిఫై కానీ, నోటిఫై ఆల్ కానీ యూజ్ చేయాలి అని గుర్తుందే? నాన్ రన్నబుల్ స్టేట్ నుంచి నాన్ రన్నబుల్ స్టేట్ లోకి రావాలి అంటే, టు మూవ్ ఫ్రమ్ రన్నబుల్ టు నాన్ రన్నబుల్ రావాలి అంటే వీ హ్యావ్ టు యూజ్ స్లీప్, వెయిట్, జాయిన్. మళ్ళీ బ్యాక్ రావాలి అంటే, ఓకే, టు మూవ్ ఫ్రమ్ నాన్ రన్నబుల్ టు రన్నబుల్ అయితే నోటిఫై ఆల్ యూజ్ చేయాలన్నాము. అయితే మనం ఈ నోటిఫైని మనం టెస్ట్ చేయలేదు, వెయిట్, జాయిన్ మనం టెస్ట్ చేయలేదండి. ఓన్లీ స్లీప్ ఒకటే మనం ప్రజెంట్ వాడుతున్నాము. ఓకే, అవి మనం నెక్స్ట్ క్లాస్ లో చూద్దాము. వీ విల్ సీ దోస్ ఆల్సో. నోటిఫై, జాయిన్, వెయిట్, జాయిన్ అవి రేపు చూద్దాము. ఓకే, రేపు ఎల్లుండి క్లాసులో వీ విల్ గెట్. నౌ దిస్ ఈస్ ద టుడేస్ క్లాస్ ఆఫ్ డెడ్ లాక్స్ ఇన్ జావా థ్రెడ్స్. ఒక ఐడియా వచ్చిందని బ్రీఫ్లీ థ్రెడ్స్ డెడ్ లాక్స్ ఎలా ఉంటుంది అనేది. బ్రీఫ్లీ ద కాన్సెప్ట్. యాక్చువల్లీ ఇది చాలా పెద్ద కాన్సెప్ట్ అండి. డెడ్ లాక్స్ అనేది మీకు ఓఎస్ లో ఒక యూనిట్. అదంతా మనం ఇక్కడ ఏంటంటే ఓన్లీ బేసిక్స్ చెప్పుకున్నాము. అది ఒక పెద్ద లార్జ్ కాన్సెప్ట్.
దాంట్లో డిటెక్షన్ ఆఫ్ డెడ్ లాక్స్, అవాయిడెన్స్ ఆఫ్ డెడ్ లాక్స్, ఓకే దీన్ని ఇంకోటి అంటారు అవాయిడెన్స్ ఆఫ్ డెడ్ లాక్స్, డిటెక్షన్, అవాయిడెన్స్, ఇంకోటి ఏదో ఉంటుందండి ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ డెడ్ లాక్స్. ఓకే వీ విల్ హ్యావ్ మెనీ థింగ్స్ విల్ బి దేర్. ఒకవేళ డెడ్ లాక్ వస్తే హౌ టు రిజాల్వ్ ద డెడ్ లాక్స్, ఆ కాన్సెప్ట్స్ అన్ని ఉంటాయి. అవన్నీ మీరు ఓఎస్ లో డీటెయిల్ చదువుతారు అక్కడ సపరేట్ యూనిట్. ఇక మనం ఓన్లీ బేసిక్ థింగ్స్ మాత్రం చూసాము. దిస్ ఈజ్ బ్రీఫ్లీ అబౌట్ ద జావా డెడ్ లాక్స్. ఓఎస్ లో మాత్రం ఆ యూనిట్స్ మనకి చాలా యూజ్ అవుతాయండి. ప్రాసెస్ మేనేజ్మెంట్ ఒకటి, మెమరీ మేనేజ్మెంట్ ఒకటి, డెడ్ లాక్స్ ఒకటి, ఇవన్నీ ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్స్. అవి జాగ్రత్తగా నేర్చుకునండి. దే విల్ బి యూస్ఫుల్ ఇన్ లాంగ్వేజెస్ ఆల్సో. క్లియర్? ఈ ప్రోగ్రామ్ స్క్రీన్ షాట్ తీసుకున్నారు కదండి, ప్రోగ్రామ్ స్క్రీన్ షాట్ తీసుకున్నారు కదా. ఇఫ్ ఎనీబడి ఇంట్రెస్టెడ్ ప్లీజ్ రన్ దిస్ ప్రోగ్రామ్. ఒకసారి రన్ చేసి చూసుకోండి. అగైన్ టుమారో వీ విల్ మీట్ విత్ వన్ మోర్ లాస్ట్ కాన్సెప్ట్, ఇంటర్-థ్రెడ్ కమ్యూనికేషన్. Then we will do some lab programs. Okay, by the end of this week we will complete the multi-threading totally. Okay, thank you very much. Again we will meet in the next class. Before 2 days classes పెడతారా? Before 2 classes కదండి పెడతానండి. నాకు మా ఈవినింగ్ కల్లా పెడతాను, నాకు వేరే క్లాసెస్ ఉన్నాయి, అయిపోయాక పెడతాను. ఓకే అండి, ఐ విల్ ప్రోగ్రామ్స్ వీడియోస్ కూడా పెట్టండి. నేను క్లాస్ ఏ క్లాస్ ఆ క్లాస్ వీడియో పెడతాను. ఆ ప్రోగ్రామ్ చేసిన క్లాస్ ఆ ప్రోగ్రామ్స్ కూడా వచ్చేస్తాయి ఆటోమేటిక్ గా. నిన్న ఒకటే పెట్టింది, మొన్న పెట్టా కదా. మొన్న కూడా పెట్టలేదా? అబో 2 days అంటే నెట్ సరిపోద్ది. ఇవాళ క్లాసు నిన్న క్లాసు 3 వీడియోలు అప్లోడ్ చేయాలి. సరే నేను పెడతాలేండి. ఓకే, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. అగైన్ వీ విల్ మీట్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ క్లాస్.